예, 안녕하십니까. 이번 시간에 CNN에서 드디어 앱스틴 사건을 좀 다뤄볼 텐데요. 예, 이겁니다. Justice Department launches Epstein investigation on Trump's orders. 기사를 좀 다뤄볼 텐데요. 미국에서 굉장히 좀 말썽이 많은 사건인데 지금요. Trump says, 트럼프가 말을 합니다. He's asking Justice Department, 자기가 요청한다. Justice Department 법무부에게 to investigate Epstein's ties to 앱스틴의 관계를 수사하도록 to slew of, a slew of가 많은이라면 많은 아주 저명한 인물들에 대한 앱스틴의 관계를 수사하도록 저희가 명령하겠다, 요청하겠다라고 트럼프가 말을 한다는 거죠. US President Donald Trump during a swearing-in ceremony in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S. on Monday, November 10th, 2025. swearing-in 그 취임식에서요. 집무실에서 백악관 집무실에서 11월 10일 날 세르지오 고르 is being sworn in. 세르지오 고르가 지금 취임되고 있습니다. as ambassador to India, 주인도 대사로 at a time 언제 tensions between the two countries are running high. 양국 간의 긴장이 running high 아주 고도인 상태로 지금 진행되는 동안에 주인도 대사로 지금 임명하는 그때 찍은 사진이고요. 11월 10일자 사진이고 Trump said on Friday, 어제 뭐라고 그러냐면 he'll ask Attorney General Pam Bondi, 법무부 장관 Pam Bondi에게 요청하겠다는 거죠. Investigate convicted sex offender Jeffrey Epstein's ties 성범죄자요. 유죄 판결받은 convicted 유죄 판결받은 이거 성범죄자 제프리 앱스틴의 관계를 수사하도록 to many other high profile figures 자기는 물론이고 다른 많은 저명한 인물들과의 관계를요. In an extraordinary step 아주 이례적인 조치죠. step 조치 that comes just days after 뭐하고 불과 며칠 후에 발생하는 조치입니다. Democrats released emails 민주당 사람들이 이메일들을 공개했잖아요. From the late Epstein, the late 하면 돌아가신 고인이 된 앱스틴으로부터의 이메일인데 that mention him. 이 이메일이 트럼프 대통령을 지금 언급하고 있는 겁니다. Trump announced the directive in a Truth Social post. 트럼프가 이 지시는 뭐 명령이나 비슷한 건데 Truth Social post에서 자기가 운영하는 이 소셜미디어 플랫폼에 올린 그 소셜미디어 게시글에서 이 내용을 발표했다는 겁니다. The Request Democrats of 이 포스트의 내용은 민주당 사람들을 비난하는 내용이죠. Of trying to revive attention. 이 관심을 되살려보려고 재생해보려고 지금 시도하는 to his past ties, 트럼프 대통령의 과거의 관계 with 앱스틴과의 관계, contending, 트럼프 대통령이 주장하는 겁니다. 다음에 주장하면서 they are using the Epstein hoax. 그들이 민주당 사람들이요 이용하고 있어요. Epstein hoax, 앱스틴 그 속임수를요. 앱스틴을 둘러싼 아무것도 아닌 이 속임수를 이용하고 있다는 겁니다. Involving Democrats. 사실은 이 호크스가 이 속임수가 민주당 사람들하고 관계가 있는 이 속임수입니다. 나를 공화당이 아니고요. 뭐 하기 위해서 이용해 먹느냐면 to try and deflect, 이탈시키는 거죠. From the disastrous shutdown, 그들의 재난에 가까운 셧다운으로부터 결국 셧다운이 민주당 쪽에 이제 결국 몇몇 사람들의 양보, 좋게 말하면 양보, 나쁘게 말하면 배신 때문에 이제 셧다운이 끝났잖아요. 이게 끝났는데 그래서 기분이 좀 씁쓸할 겁니다. 민주당 쪽이 셧다운 이거 결국 민주당 쪽에 이제 악재로 끝나버렸는데 선거 악재로 그래서 이것 때문에 관심을 좀 이탈시키기 위해서 지금 이러는 거다 이거죠. And all of their other failures 그리고 다른 모든 그들의 실패로부터 deflect 관심을 이탈시키기 위해서 I'll be asking AG Attorney General Pam Bondi 법무장관에게 요청을 할 거다요. And the Department of Justice 그리고 법무부에게 together with our great patriots at the FBI 그리고 FBI에 근무하는 우리의 위대한 애국자들과 함께 to investigate 조사하도록 Jeffrey Epstein's involvement, 제프리 앱스틴의 관여, 그 다음에 관계
빌 클린턴하고 그 다음에 레리 사머스, 레드 호프만, JP 모르간, 체이스, and many other people and 그리고 다른 많은 사람들과 기관들이요. to determine 다음에 절이 나오면 확실히 파악하다죠. 확실히 파악하기 위하여 what was going on, 도대체 무슨 일이 벌어지고 있었는지 with them, 그들과 and him, 그리고 이제 앱스틴과 트럼프 wrote, 트럼프가 그렇게 글을 썼어요. 이것들이 나중에 다 언급되겠죠. Bondi later on Friday, 금요일날 그 후에 반디 법무장관이 confirmed, 확인했습니다. She launched the investigation, 이 수사를 시작하겠노라고요. On Trump's order, 트럼프의 명령에 따라서 assigning Jay Clayton을 임명하겠다는 겁니다. Top prosecutor in New York Southern District, 뉴욕의 Southern District의 그 최고 고참 그 검사인데 이 사람을 to lead the federal probe, 연방의 수사, probe가 investigation입니다. 연방 수사팀을 이끌도록 제이 클레이턴을 그 수장으로 임명하겠다는 거죠. Thank you, Mr. President. She wrote in a post on X. 법무장관이 대통령 감사합니다라고 썼어요. That includes a screenshot of Trump's request. 트럼프의 리퀘스트의 스크린샷을요. 카메라로 찍은 그런 메모를 그대로 포함하고 있었습니다. The move represents, 이러한 조치는 트럼프 대통령의 조치는 무엇을 대표하는 거냐면 the president's most significant effort yet, 현재까지 역대 가장 중요한 노력을 대표합니다. 뭐 하려는 노력이냐면 to discredit the push by Democrats, 민주당 사람들 and some Republican, 그리고 일부 공화당 사람들에 의한 노력이요, push요, 노력, 강한 노력을 discredit, 그것의 그 신뢰성을 떨어뜨리기 위해서 discredit, credit은 그것을 이제 거기다 높은 점수를 주는 거고 discredit 반대니까요. 이러한 노력의 신빙성을 떨어뜨리기 위한 노력인 겁니다. 이거 어떤 노력이냐면 민주당하고 공화당 사람들은요, to release all of the Epstein case files, 앱스틴 이 사건 파일 몽땅 다 공개해라 라고 민주당 사람들은 이구동성으로 주장을 하고, 그리고 일부 공화당 사람들이 거기에 동조를 하고 있는 거죠. And it serves as the latest example of, 그리고 그것은 가장 최근의 예로서의 역할을 하고 있는데 무슨 예냐 하면 Trump's belief, 트럼프의 믿음입니다. He can diffuse the issue, 자기가요 이 이슈를 diffuse, fuse는 이제 그 fuse가 연결된 상태고 그 diffuse 하니까 그 김을 빼는 겁니다. 그 fuse를 빼버리면 폭발물이 지뢰가 폭발하지 않습니다. 그래서 이거요, 이 이슈의 김을 빼겠다는 겁니다. Through sheer force of, sheer는 뭐 강조하는 건데요. 그러니까 강력한 힘을 가지고 of will, 강력한 의지력을 가지고 despite deepening fears, 점점 더 깊어지는 두려움에도 불구하고 among allies, 이거 측근들 사이에, 트럼프 측근들 사이에 점점 더 깊어지는 우려가 있습니다. 어떤 우려냐? His actions are only further amplifying, 트럼프의 조치가 오로지 추가적으로 확대하고 있을 뿐이다. 이 사건을 추가적으로 더 확대하고 있을 뿐이다. While damaging his own credibility, 자기 자신의, 트럼프 대통령 자신의 신뢰성을, 그 신뢰성에다 피해를 입히면서 Why doesn't he just release this? 왜 트럼프 대통령은 그냥 이 이메일들을 그냥 공개하지 않느냐? Just release them. 그냥 공개하세요. conservative podcast host, 보수파 팟캐스트 호스트인 메간 켈리가 말을 했어요. 그래서 CNN의 말을 철저하게 듣고 메간 켈리가 트럼프 대통령의 측근인가 보다 라고 생각하면 천만이죠. 천만의 오해입니다. 메간 켈리가 아주 앙심을 품고 있는, 둘이 관계가 안 좋아요. TV 토론에서 망신을 당해가지고 하여튼 메간 켈리가 팍스 뉴스에 근무했지만 결국은 팍스 뉴스에도 좀 안 좋게 빠이빠이를 했고요. 성적인 희롱이 있었다 그래가지고 이제 하여튼 끝이 안 좋았는데 트럼프 대통령하고도 안 좋습니다. of the Epstein files, 앱스틴 파일에 대해서. 그래서 메간 켈리 입장에서는요, 공개하시오라고 이야기하겠죠. During her show on Wednesday, 이 메간 켈리의 수요일날 이 쇼에서 Now he's in a position of being, 지금 트럼프 대통령은 어떤 입장에 있는 거 하니 being like singled out, 예를 들면 being singled out, 아주 그냥 혼자 지적을 당했어요. As the only one, 유일한 사람으로 지적을 당했습니다. allegedly, 혐의에 따르면, 주장에 따르면, 민주당 쪽의 주장에 따르면요, as opposed to, 무엇이 아니라, as opposed to, instead of나 맞추면 무엇이 아니라, one of a slew of names, 그 여러 이름들 중에 하나가 아니라 딱 하나로, 한 사람으로
딱 지목이 되고 있다는 겁니다. 트럼프 earlier this week, 이번 주 초에 트럼프 대통령이 tried and failed, 시도했지만 실패했어요. To convince Republic 공화당 사람들한테 납득시켜 보려고 시도했으나 실패했습니다. To block a discharge petition, block 봉쇄라는 겁니다. 봉쇄해라. discharge petition, 이 해고 청원을요. in the U.S. House, 미 하원에서 forcing a vote on the release of the Justice Department Epstein files. discharge petition이 discharge가 해고가 아니고 여기서 이제 공개인 것 같아요. 자료 공개 청원을 봉쇄하도록 공화당 사람들한테 설득해 보려고 시도했지만 실패했다는 겁니다. 하원에서요. forcing 강요하면서 vote on 투표를 강요하면서 on the release of the Justice Department Epstein files. 법무부의 앱스틴 파일의 공개에 대한 투표를 강요하면서요. with the White House even holding, 그리고 상황이 뭐냐면 백악관이요. 심지어 holding a situation room meeting, 상황실에서 미팅까지 했어요. with one key GOP lawmaker, 한 명의 중요한 공화당 의원하고 상황실에서 미팅까지 했습니다. who signed on, 그 사람이 서명을 이미 했는데 ahead of it, 이 백악관 상황실에서 미팅 전에 이미 서명을 해버렸어요. Receiving its decisive 218th signature. Ahead of it, 이 ahead of it, 이 청원서가요. 말하자면 이 청원서가 아주 결정적인 218번째 서명을 받기 전에, 지금 435명이잖아요. 435명 둘로 나누면 7이 되면 이제 과반이 안 되고 218이 되면 과반이 넘는 겁니다. 435명 중에. 그래서 decisive 218번째 서명이요. 자료 공개해라 라는 그런 서명을 받기 전에 그 서명을 했던, 그게 좋습니다라고 서명을 했던 사람 불러다가 이제 설득시키려고 상원실에서 노력을 했다는 거죠. Officials during that meeting, 이 미팅 중에 관리들이 이제 법무부 쪽 백악관 관리들이 이제 주장을 했는데 administration was not hiding anything. 행정부가 숨기는 거 하나도 없다는 겁니다. According to senior White House official, 고위 백악관 관리에 따르면 showing how GOP Representative Lauren Boebert, 공화당 그 하원의원 로렌에게 보여주는 것을 포함해서요. unreleased document, 미공개 문서를 보여주었어요. 이 로렌에게 obtained by the House Oversight Committee, 하원 감독위원회입니다. 하원 우리말로 명칭이 있겠지만 하원 감독위원회에서 취득된 문서. But they could not change her mind. 그러나 백악관 관리들이 이 하원 의원의 마음을요 바꿀 수가 없었다는 겁니다. The White House's approach to the Epstein case, 백악관의 앱스틴 사건에 대한 이 접근 방식, 그리고 이 subsequent fallout, 그리고 이 앱스틴 사건의 그 후속 그 결과요. 후속 결과 또는 영향에 대한 이 접근 방법이 has perplexed, 많은 사람을 당혹해 했어요. perplexed. 이 접근 방법이 당혹해 했다는 겁니다. Even some administration officials and Trump allies, 심지어 일부 행정부 관리들하고 트럼프 측근들조차 당황케 했습니다. Some of whom, 그들 중에 일부는요, have been telling him, 트럼프 대통령한테 계속 이야기해 왔어요. and 그리고 어드바이저들한테 to change strategy for months, 몇 달 동안이나 이야기를 해왔다 이거죠. 뭐 하도록? change strategy, 전략을 바꾸세요. In recent, 최근 며칠 동안에는 at least one ally on Capitol Hill, 의사당에 있는 한 명의 그 측근이요. 그러니까 의원이겠죠. 의원이 directly to Trump, 직접적으로 트럼프한테 직접적으로 말을 했어요. He was getting bad advice. 당신 지금 bad advice를 받고 계세요. On his approach to the Epstein case. 앱스틴 사건에 대한 어프로치에 있어서 나쁜 advice를 받고 계십니다. 당신. By continuing to delay and downplaying it. 자료 공개를요, 계속해서 지연시키고, 그 다음에 그것이 별볼이 없는 것으로 가치를 평가절하하면서 계속해서 지연시키고 평가절함으로써 A source familiar with the matter told CNN, 이 사건에 대해서 익숙한 어떤 소식통이 CNN에게 그렇게 말을 해주더라. These people have no idea. 이 당신한테 어드바이스 하는 이 인간들은요, 전혀 아이디어가 없다는 거예요. 전혀 몰라요. What advice the president is getting. 대통령이 어떤 어드바이스를 지금 받고 있는지를 모른다. These people. Another senior White House official said, 다른
고위 백악관 관리들이 말을 했는데 the first senior White House official 첫 번째 고위 백악관 관련은요 push back on 무엇에 대해서 반박했습니다. 다음 같은 아이디어에 대해서 반박을 했어요. push back on the White House had been caught flat-footed. 백악관이 붙잡혔다는 거예요. flat-footed은 그 현장 범죄를 저지르다가 붙잡혔다는 겁니다. 수거로요. caught flat-footed는 범죄 현장 현행범으로 붙잡혔다는 거죠. noting that 지적하면서 the administration 행정부가 while aware of the emails 이메일을 인식하면서 이메일을 알고 있으면서 intentionally 고의적으로 의도적으로 didn't want to insert Epstein back into the news cycle. 앱스틴을 다시 뉴스 사이클 안으로 집어넣기를 삽입하기를 원하지 않았다는 겁니다. 집어넣기를 원하지 않았다는 거예요. Asked about the message to the president, 대통령에게 보낸 이 메시지요. 메시지에 대해서 질문받았을 때 from that congressional ally, 이 의회 측근으로부터 대통령에게 보낸 메시지에 질문받았을 때 White House spokesperson, 백악관 대변인이 reiterated 역설했습니다. 강조했다 이 말이죠. The emails released earlier this week, 이번 주 초에 공개된 그 이메일들이요. prove literally nothing. 사실상 실질적으로 아무것도 아님이 증명되었다는 겁니다. and pivoted to attacking. 그리고 방향을 전환했어요. 이 대변인이요. 그래놓고는 방향을 전환했으면 to attacking 어느 쪽으로 민주당 사람들을 공격하는 쪽으로 방향을 전환했어요. 무엇에 대해서 민주당을 공격하느냐 하면 for trying to use the Epstein hoax. 앱스틴이 사기. 앱스틴 관련이 아무것도 아닌 사기 사건을 이용하려고 지금 시도하고 있다는 겁니다. 민주당 사람들이 from the shutdown, 셧다운으로서 관심을 돌리기 위해서 Multiple other sources told CNN 다른 여러 개의 소식통들이 CNN에 말을 해주었습니다. Trump himself has dictated the administration response. 트럼프 자신이 행정부의 대응을 직접 지시했다는 거죠. 전부 그 내용을 직접 불러주었다는 거죠. The Epstein related development, 앱스틴 관련 상황 전개에 대한 대응이요. 구체적으로요, opposing any action, 어떠한 조치에 대해서 반대를 했습니다. 트럼프가요. The risk pushing the storyline forward. 밀어붙일 위험이 있는 어떠한 조치라도요. 이 스토리 라인을 앞으로 추가적으로 밀어붙일 위험이 있는. 그러니까 이 스토리가 더욱더 확대될 위험이 있는 그런 어떠한 조치에 대해서도 반대했다 이거죠. Trump doesn't want his people to get ahead of it. 트럼프는요, 자신의 그 부하들이 이 사건에 대해서 미리 선수치기를 원하지 않습니다. Everybody has been instructed to wait. 모든 사람이 기다리도록 지시를 받았습니다. Until information comes out. 정보가 나올 때까지 그리고 대응을 해라 이거죠. That is a hoax. 뭐라고 대응하냐면 it's a hoax. 이 전체 사건이 다 사기다. Doesn't prove anything. 그리고 아무것도 증명하지 않는다. One of the sources 중에 한 사람이 그렇게 말을 했어요. In the House, 하원에서는 스피커 마이크 존슨, 하원 의장 마이크 존슨이 now plans to schedule a vote. 투표를 지금 계획하고 있는데요. Releasing the Epstein files next week. 다음 주에 앱스틴 파일을 공개하는 문제를 둘러싸고 투표를요. In a strategic shift. 이게 전략적 전환인 겁니다. Spurred by, 촉발된 by the realization, 다음과 같은 인식에 의해서 촉발된 거죠. That it could not be stopped. 이 액션이 또는 이러한 움직임이요. 이러한 무브먼트가 중지될 수 없다는 겁니다. 지금요. 상황을 보면 도대체 이게 공개를 안 하고는요. 끝도 없이 계속될 거라는 거예요. 그래서 상황이 중지될 수 없다는 것을 해서 그렇다 이거죠. The vote is expected to attract significant support. 이 투표가 상당한 지지를 끌어들일 것으로 예상이 되고 있는데 from rank and file, 아마 일반 GOP 롱메이커, 일반 공화당 의원들로부터 지지를 받아낼 것으로 예상이 되고 있습니다. The president has declined to take questions. 질문 받는 걸 거절했는데요. From the press, 언론으로부터 since the House Oversight Committee's release on Wednesday, 지난 수요일 날 하원 그 감독위원회가 공개한 이래로 이메일들을 공개했어요. Epstein wrote, 앱스틴이 쓴 겁니다. That mention, 그런데 이메일들이 mention Trump by name, 트럼프를 아주 이름으로 트럼프를 딱 지명했어요. 트럼프 이름을 딱 거명했다 이거죠. Trump didn't receive or send any of the messages. 트럼프는
어떤 그 메시지, 이메일 메시지 중에 어떤 것도 받거나 또는 보내지 않았다. which largely predated his time as president. 그것은 대부분 이 이메일 메시지들은 대부분 predate, 앞선다는 겁니다. 앞서다. his time, 자신의 대통령직 앞선다는 겁니다. 그러니까 2016년 선거에서 당선되고 2017년 1월 20일 이전 거라는 거죠. And he has not been accused of. 그리고 그동안에 비난을 받지 않았어요. 또는 뭐 고발당하지 않았는데 accused of는 비난 또는 고발인데 이것은 고발이겠죠. Any criminal wrongdoing, 범죄적인 행위요. 이거는 지금 앱스틴과 관련해서 행위에 대해서 고발을 당한 적도 없습니다. But on Friday, 그러나 금요일 날 Trump again vented his frustration, 자신의 좌절감을 쏟아낸 겁니다. 좌절감을 쏟아내다요. Over the 무엇에 관해서 the state of affairs, 지금 일의 상황에 대해서 in a series of Truth Social posts, 그 1년 후 Truth Social에 올린 게시글에서 소셜미디어에 올린 그 글에서 여러 글에서 blasting Republicans, 공화당 사람들을 아주 맹폭격하는 겁니다. Backing the Epstein files release, 앱스틴 파일 공개를 지지하는 공화당 사람들을 공격하면서요. as soft and foolish, 아주 말랑말랑하고 바보스러운 인간들로, 그리고 repeatedly branding the issue a hoax, 그리고 반복적으로 이 이슈를요 무엇이라고 낙인 찍었냐면 hoax, 사기다 이거죠. This is another Russia scam. 이것이 또 하나의 Russia scam이라는 겁니다. 2010년 선거에서 계속해서 러시아가 트럼프를 지지하고 러시아가 온갖 수단을 다 동원해서 트럼프의 당선을 돕고 있다라는 것이 그런 주장을 했는데 결국 이제 사기였다 이거죠. 그래서 그런 식이다 이겁니다. 또 하나의 그런 러시아 모든 것에 러시아가 관련되다라는 그런 사기 행위이다. With all arrows pointing, 모든 화살들이 어디를 가리켰냐면 to them, 민주당 쪽을 가리키고 있습니다. 그러니까 민주당 쪽이 죽일 놈들이죠. 민주당 쪽이 잘못이다 이거죠. Trump wrote in one post, 한 글에서 그렇게 썼어요. Announced, 그가 발표하기를 his demand for a Justice Department investigation into, 법무부 수사에 대한 자신의 요구요. Many of the people and institutions, 다른 많은 사람들하고 기관들에 대해서 조사해라 라는 그런 요구는 in a subsequent Truth Social, he announces, 절이 아니고 그냥 그가 자신의 요구를 발표했다는 거죠. 자신의 요구를 발표했어요. 법무부의 수사를 요구하는 것을요. in a subsequent, 그 다음에 Truth Social 포스트에서 그렇게 그것을 요구했습니다. In thousands of emails reviewed by CNN에서 검토된 수천 장의 그 이메일에서 Epstein corresponded with a wide group of powerful and influential people. 앱스틴이 연락을 했습니다. 아주 다양한, 아주 강력하고 그 다음에 막강하고 그 다음에 영향력 있는 사람들하고 including prominent Democrats. 그 중에는 뛰어난 민주당 사람들도 포함되어 있어요. Among his most frequent communications were, 그의 가장 빈번한 커뮤니케이션 중에는 뭐가 있었냐면 with former Obama White House Chief Counsel Catherine Ruemmler, 전에 오바마 백악관의 Chief Counselor 그 선임 변호사입니다. 선임 변호사 Catherine인데 who represented Epstein as his attorney. 이 변호사가 이 양반이 앱스틴을 변호했었어요. as his attorney, 자신의 변호사로서 앱스틴의 변호사로서. 그리고 사머스하고도 그 이메일을 많이 교환했는데 사머스는 the former Clinton Treasury Secretary, 클린턴 시대의 재무장관이었습니다. 그리고 오바마 National Economic Council Director, 오바마 때는 National Economic Council Director로 활약을 했던 사람이에요. Corresponding with Epstein would not be a crime. 앱스틴과 연락하는 것은 범죄는 아닐 것이다 이거죠. And there's no evidence in emails, 그리고 이메일에 어떤 증거도 없습니다. That any of them participated in Epstein's wrongdoing. 그들 중에 누구도 앱스틴의 이 잘못된 행위에 그 참여했다라는 거예요. 앱스틴의 주로 이제 잘못이 이제 미성년자들, 막 13살, 15살짜리 여자애들 픽업해가지고 성매매를 시켰죠. 고위직하고 이제 붙게끔 만들었는데요. CNN has reached out to Clinton, Summers and Hoffman. CNN이 이 세 사람한테 연락을 취했어요. In a statement, 성명서에서 JP Morgan Chase, spokesperson JP Morgan Chase 금융기관의 대변인이 파트리시아인데 뭐라고 그랬냐면 The bank ended our relationship. 은행이 우리의 관계를 앱스틴하고 관계를 끊었는데 years before his arrest, 체포되기 수년 전에 on sex trafficking charges. 그 체포된 것은 이거 성매매
성매매 혐의로 체포되기 몇 년 전에 관계를 끊었다는 겁니다. JP 모르건은 페이지 209mm 2023년에 2억 9천만 달러를 지불했는데 societal class action은 우리말로 뭐라고 그러죠? 예, 집단소송이라고 그러죠. 집단소송을 이제 타협을 통해서 해결하기 위하여 집단소송을 해결하기 위해서 filed by Epstein survivors, 앱스틴의 생존자들, 그 피해자들이요. 앱스틴의 이 성매매 피해자 그 여성들, 그 다음에 그 가족들에 의해서 제기된 소송을 해결하느라고 that alleged that은 여기서 그 lawsuit입니다. 이 소송이 주장을 했는데요. 소송이. 그런데 뭐 그렇게 볼 필요 없이 그냥 바로 앞에 있는 이 생존자들이 주장을 했는데 it turned a blind eye. 이것은 이제 체이스 매니저 JP 모르건입니다. JP 모르건이 금융기관이 turned a blind 못 본 채 했다는 겁니다. unusual cash transaction 그 이례적인 현찰 거래를요. 현찰 거래를 못 본 채 했다는 거죠. That they claim 이 피해자들 주장에 따르면 enable Epstein's sex trafficking 바로 이 돈이 앱스틴의 이 성매매를 가능케 했다는 겁니다. 돈이 이제 그 미성년자들한테 계속 나가는데도 그냥 모른 채 했다는 거죠. 금융기관이. JP Morgan also paid $75 million 또한 7,500만 달러를 지불했는데 settled with the US Virgin Islands와 이 지역과 US Virgin Islands가 아마 독립국은 아니겠죠. 어디 뭐 무슨 아마 영국이 참 US니까 미국령 버진 아일랜드네요. The bank didn't admit or deny any wrongdoing. 그러나 이 은행이 JP 모르건이 어떠한 과오를 인정도 안 하고 부인도 안 했습니다. In their either system 그들 둘 중에 어느 쪽 그 합의안에 있었어도 보통 이제 이렇게 되면 그 합의안에 잘못을 이제 인정도 안 하고 부인도 안 하면 주로 잘못했다는 것을 제3자는 다 우리가 알고 있는 거죠. 그러니까 그 언급을 안 한 겁니다. 또 잘못이 없으면 이제 지불을 안 하겠고요. 돈을. The government had damning information. 정부가 가지고 있어서 damning information. 정보를 가지고 있는데 damning. 아주 말하자면 치명적인 그 정보요. 그 다른 사람한테 저주를 퍼붓는 정도의 아주 상대방한테 치명적인 정보를 가지고 있었습니다. 그러니까 검찰 측이 법무부 측이 그러네요. About his crime. 그의 범죄에 대해서 and failed to share it. 그리고 그것을 그 정보를 공유하는 데 실패했어요. With us or other banks. 웩스라고 말하는데 우리나 또는 다른 은행과 정부 쪽이 정보 공개를 하지 않았다는 거죠. We regret any association we had with the man. 우리는 후회한다는 거죠. 유감으로 생각합니다. 유감으로 어떠한 관련 또는 연관 우리가 그 이름, 우리 은행이 JP 모르건 은행이 그 앱스틴과 그 연관되었다는 것을요. 어떠한 종류의 연관이든 우리가 유감으로 생각합니다. But didn't help him commit his heinous act. 그러나 우리가 그가 범죄를 저지르도록 his heinous 아주 혐오스러운 행위들을 저지르도록 우리가 도운 것은 아니다 이거죠. 오케이, 거기까지입니다.